परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनो आओ गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई गुरदास जी के एक बचन है, तीन उदाहरण भाई गुरदास जी ने दिती हैं। पहला बचन उन्हें वरते है, कहन लगे दीवा बलदा होवे दीवे ते पतंगा आए, कई बारी पतंगा फेरा पा के वापस परतदा है। बलदे हुए दीवे ते पतंगा कोई वक्त आउंदा है जिहड़ा फेरा पा के वापस परतदा है। एक वक्त आउंदा है कि अपना आप वो विच बलदे दीवे विच त्याग दिंदा है, अपने आप नूं विच साड़ लैंदा है। भाई गुरदास जी ने दूसरा वचन वरते है, कहन लगे शिकारी जाल लाउंदा है, चोगा पाउंदा है, कई बारी पंछी चोगा चुक के वापस परतदा है। शिकारी अपना जाल निता प्रति लाउंदा है, चोगा भी पाउंदा है। जिहड़े पंछी रोजाना चोगा चुक के वापस परतदे ने, एक दिन वो वक्त आउंदा है वो शिकारी दे जाल विच फस के रह जांदे हैं। तीजा वचन भाई गुरदास जी ने वरते है, कमल दे फुल ते भौरा सुगंध लैन लई आउंदा है। कई बार वो कमल दे फुल ते बैठा सुगंध लैके वापस परते है, पर एक दिन वो वक्त आउंदा है कि भौरा सुगंध विच इन्ना लीन हो जाता है। भाई गुरदास जी ने वचन वरते कि अपने प्राण विचे ही कमल फुल दे अपने प्राण त्याग दिंदा है। तुहानूं पता होएगा भी कमल दा फुल पत्तियां नूं संकोच लैंदा है, शामां ढलदियां ते भौरा विचे ही प्राण त्यागदा है। तीन उदाहरणां दे के जिहड़ी चौथा वचन वरतिया भाई गुरदास जी ने, वो ये शब्द वरतिया, कहन लगे सिखा तू निता प्रति जे गुरु चरनां विच आए ना, जिमें एक दीवे ते पतंगा अपना आप विच समा जांदा है, जिमें शिकारी दे जाल विच पंछी फस के रह जांदा है, जिमें कमल दे फुल ते भौरा अपने प्राण त्याग दिंदा है। जे तू निता प्रति गुरु दे शब्द विच सांझ पाए, ये तो वक्ती उदाहरणा दित्तियां। भाई गुरदास जी जिहड़ी गल कहना चाहुंदे है, कहन लगे तू गुरु के शब्द विच इन्ना को मगन ते लीन हो जाएगा, जिंदगी विच गुरु दे चरनां दा परवाना बन के रह जाएगा। भाई गुरदास जी दे बोल है, वचन है उन्हां दे, जैसे दीप दीपत पतंग लोट पोट होत, कब हूँ कह जारा मैं परत जर जाए हैं। जैसे खग दिन प्रत चोग चुग आवे उड, काहू दिन फांसी फांसे बौहर न आए हैं। जैसे अल कमल कमल प्रत खोजै नित, कब हूँ कमल दल संपट समाए हैं। तैसे गुरबाणी अवगाहन करत चित, जे तू कदी रोजाना गुरबाणी नाल सांझ पाए, तैसे गुरबाणी अवगाहन करत चित, कब हूँ मगन होवै शब्द उरझाए हैं। कह लगे तू गुरु के शब्द विच मगन हो जाएगा। मैं जिहड़ी बेनती कहनी चाहुंदा है, चमकौर दी गढ़ी दी आपां लड़ी विचार रहे हैं। इत्थे जिन्ने वो गुरु चरनां विच 40 दे 40 सिख ने ना, याद रखो ये गुरु चरनां विच बहुत लंबे समय तो बड़े गहरे तौर ते गुरु नाल इन्हां दा प्यार है। अपना आप निशावर करते ने, गुरु तो थापड़ा लैके जाते ने, अपने तन का ठीकरा जुल्म का नाश करने के लिए भनते पे ने। पिछले दिनों में आप कई गुरु के सिखां ते साहबजादे ते पंजां प्यारियां दा जिक्र किया है।
ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਘੱਲਦੇ ਸਨ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਾਨੂ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਨਾ, ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਚੌਥਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ 5 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪੱਤ ਢੱਕਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੱਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਾਣੀਆਂ। ਇਹੀ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1700 ਈਸਵੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੂਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, 4 ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਫੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਿੱਖ 4 ਨੇ ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਹਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੌਹਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਿਰਾਗਾ ਜੀ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਨਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ 3 ਫੋਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾੜਾ ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਦਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਹੋਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਦਈਏ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। 20 ਥਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਛਕਾਂ।
ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 12 ਜਾਂ ਕਵਿਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਲਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 12 ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਉਹ 12 ਉਂਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਵੀ 40 ਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ 41 ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 41ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤਾ ਫੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰੋ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਪਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿਲੋ ਬੰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਨਚਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਖੱਲਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਬਾਰੀ ਸਿਰ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੀਝ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਵਾਪਸ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਬੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਤਾ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸੀ, ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਚਾਅ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣਾ। ਨੱਚਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤਖੱਲਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖਿਡਾਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਇਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੋਈਦਾ, ਤੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਸਤਾਰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਖਿਡਾਓ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਖੂਬੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, 4 ਖੂਬੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਖੂਬੀ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ
ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਰ ਲਏ। ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੂਈਆ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਏਲਚੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਈਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਨੇ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸਲਾਹ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਸੂਈਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਨਾ ਇਹ ਸੂਈਆ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਠ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਅਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਗੱਲ ਆਖਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤਤ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਿਚੋੜ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੈਕਾਰੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਿਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸੁਭਾਗੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਤ ਵੇਖਣਾ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਿਆਂ 5-7 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜੇ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸੁਭਾਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਏਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਤੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਸੀ। ਉਹ ਜੈਕਾਰੇ ਬੜੇ ਗੱਜ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ 1698 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ठंड के दिन सन ते रुस्तम खान ने मन में ख्याल किया भी सिख ना अमृत वेले उठते हैं, 2-2:30-3 बजे उठते हैं, बाणी पढ़ते हैं, तो क्यों ना जदों ये सुते होणगे अद्धी को रात तो इन्हां सुत्तियां ते हमला कर दियां। तो भाई आलम सिंह नचना पहरेदार सिख सी, ते आनंदपुर साहिब की गल है भी नाले तो परली बरसाती नाला बहुत चढ़िया होया सी, परले पासे रुस्तम खां अपनी फौज लैके खलोता है। इधर आलम सिंह नचने नूं पता लग्या भी ये मौके का फायदा उठाना चाहुंदा है। आलम सिंह नचने ने इन्नी जोर दी जयकारे लाए, रुस्तम खान का हौसला डिग पिया। उन्हें सोचा भी मैं सोचता सी सिख सुते हुए ने, ये तो रात नूं जयकारे ला रहे ने, पता नहीं किन्ने को सिख जागे हुए ने इस वेले, चंगा अपनी जान बचा के भज जाइए। वो लड़न की बजाय बिना लड़िया ही वापस दौड़ गया सी। ये आलम सिंह नचने दे गुण सन। गुरु चरना विच आलम सिंह नचने ने आनंदपुर साहिब दियां, मैं गल लम्मी ना करा, बहुत जंगां लड़ियां, एक जंग नहीं लड़ी, बहुत जंगां लड़ियां। गुरु नाल इहदा असल विच जिहड़ा गुरु ते चढ़ के आउंदा सी ते गुरु के सिख पहले ही खलोंदे सन। मैनूं एक गल चलदियां चेता आ गई, केसरी चंद एक बादशाह होया पहाड़ी, अजमेर चंद ते भीम चंद। भीम चंद पहाड़ियां दा आगू राजा सी, इहदा पुੱਤ अजमेर चंद सी। अजमेर चंद ते भीम चंद नूं केसरी चंद ने एक गल आखी सी भी जिहड़ा काम तुहाडे किसे तो नहीं होया ना, वो काम मैं करना है। उन्होंने पूछया की, कहन लग्या मैं शब्द वरतन लगे जो उन्होंने वरते सन। कहन लग्या मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का सिर धड़ तो जुदा करके सिर कट के ते तुहाडे कोल लिया के पेश करांगा। ये गल केसरी चंद पहाड़ी राजे ने आखी सी। हुण गुरु के सिख अजिही गल किवें सहार सकते सन। जिहड़ा भाई मनी सिंह दा पुੱਤ सी ना, भाई उदय सिंह, जिहड़ा शाही टिब्बी ते शहीद होया सरसा नदी के कंढे ते, वो इन्ना वीर रस विच आया, एक वक्त बनिया जंग दा ते केसरी चंद दा सिर वढ़ के गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के चरणों में लैके आया। ते सतगुरु नूं आके एक बेनती की, कह लगे महाराज ये ओ पापी है जिहड़ा तुहाडे प्रति तौहीन दे शब्द बोलदा सी, इहदा सिर मैं वढ़ के तुहाडे चरणों में रखे, एक बारी अपने मुबारक चरणों दे नाल इनू ठोकर मार दो, मेरे दिल नूं ठंड पै जाएगी। गुरु के सिख इन्ने जोशीले सन। याद रखने वाली गल है, मैं बेनती कह लग्या सा, आलम सिंह नचना जिहड़ा गुरु का सिख है, इन्हें बहुत जंगां गुरु चरणों में लड़ियां ते अखीर ये सारा पिंडा गुरु के नाल नाल तय करदे चमकौर की गढ़ी विच है। हुण तुसीं थोड़ा जिहा होर ख्याल कर लिओ, 5 सिखां दा जथा गया सी, एक भाई नानू जी शहीद होए, दूजा जिहड़ा परिवार है 4 सिख ने, ये चौहान परिवार विचों रब की कुदरत होएगी, गुरु की रजा होएगी, इक्को परिवार दे ने। इन्हां विचों आलम सिंह नचना है, एक इहदा भरा भाई वीर सिंह, ये भी जथे विच जांदा है। एक आलम सिंह नचने दे 2 पुत्र ने, इहदे 2 पुੱਤ ने, एक भाई अमोलक सिंह, एक भाई मोहर सिंह, 2 ने। याद रखियो भाई अमोलक सिंह, भाई मोहर सिंह, भाई नचना, भाई आलम सिंह नचने दे पुत्र ने। आलम सिंह ते भाई वीर सिंह 2 भरा ने, ये चारों ते 5वां इन्हां नाल भाई नानू सिंह सी। ये 5 सिख गए ते भाई नानू सिंह शहीद होने तो बाद फिर भाई वीर सिंह सतगुरु का थापड़ा लैके तुरिया सी। बहुत सिदकी सिख सी, ये जंग के मैदान में जूझ के शहीद हुंदा है। इस तो बाद जिहड़ा भाई आलम सिंह नचने, ये बहुत अगां लंघ गया सी, जूझदा बहादुर बड़ा सी, तेगदा बड़ा धनी सी, बहुत अगां लंघ गया। ते जूझदियां लम्मा समा आखिर वो वक्त आया, ये भी
ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਸਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰੋ ਸਿਦਕ ਨਾ ਡੋਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਓ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਨਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜੂਝਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਥਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ 3 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, 5 ਹੋ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ 4 ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖ, ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ। 4 ਤੇ 5 9 ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਅਗੇਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੇ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ 3 ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨਖ ਸਿੰਘ, ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 3 5 5 ਤੇ 4 ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖ 9 ਤੇ 4 ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਤੇ 5 ਸਿੱਖ ਅੱਜ 13 ਤੇ 5 18 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ। ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।